अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च अनर्पितचरिं चिरात् करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयतु उन्नतमुज्ज्वलरसांश भक्तिश्रियं हरिपुरतसुन्दरदुतिकदम्बसन्दीपित सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु भासति नन्दन। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। राधे वृंदावनेश्वरी करुणामृत वाहिनी कृपया निज पादाब्जं दश्यमह्यं प्रदीयताम्। वृंदायै तुलसी देव्यायै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रददेवी सत्यवत्यै नमो नमः। हरे कृष्ण। श्री भक्तवृंद, आज का श्रीमती राधा रानी आविर्भाव तिथि शुभ खेता में भगवान कथा श्रीमती राधा रानी कथा विशेषत भाद्र मास बसरकार भितरे आमार 12 माह एर भितरे माह 3 धान भाद्र मासेर कृष्ण पक्षर अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्रे भगवान श्री अनादिर आदिर गोविंदर आविर्भाव एवं शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि श्रीमती राधा रानीर आविर्भाव तिथि। गर्ग संहितात मातृका घनावृते भूम्नि दिनस्य मध्ये भाद्रे शीते नागे तिथौ च सोम अबाकिरं देवगणा स्फुरद्भि सन्मन्दिरे नन्दनजै प्रसूनै। 12 पद्मपुराण उत्तर खंडत मातृका वृषभानुपुरी राजा वृषभानु महाशय तस्य भार्या महाभागा श्रीमत् कीर्तिदा आहय तस्यां श्री राधिका जाता श्रीमद् वृंदावनेश्वरी भाद्रे मासे शीतस्तैमं मध्याह्ने शुभदायी। श्रीमती राधा रानीर आविर्भाव समय मातृका भाद्र मासे शीत अस्तैमं मध्याह्ने अर्थात भाद्र मासेर अष्टमी तिथि शुक्ल पक्षर अष्टमी तिथि मध्याह्न काले बेनितिज्ञ समय राधा रानीर आविर्भाव कुरान श्रीधाम वृंदावने मातृखान ज्ञान बिल्ले वृषभानु पितृदेव बिल्दा वृषभानु मानव बिल्दा कीर्तिदा एहे नीलदा जम्बू द्वीपे आमी जे आसी समय से तो बराह कल्प वैवस्वत मन्वंतरे राधा रानीर आविर्भाव समय राधा रानी नित्या भगवान अनादिर आदि गोविंद जैसे ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारणम समस्त कारणर कारण भगवान गोविंद कृष्ण जैसे आदि अंत मध्य किताबने श्रीमती राधा रानी भगवान गोविंद कृष्ण मूल शक्तियान बिलिया तेर आदि अंत मध्य ने अनादि। श्रीमती राधा रानी आविर्भाव की सारी मूल वृंदावन जहां गलुके मातृका पूरा वृंदावन रम्य गलुके रास मंडले सत्समय भगवान भगवोर मनुष्यको एतस्मिन् अंतरे दुर्गे दिधारूप बभूवश दक्षिणांगच्च श्रीकृष्ण वामार्धांगच्च राधिका। ब्रह्म वैवर्त पुराण कृष्ण जन्म खंडत मातृका ज्ञान बिल्ले सृष्टि प्रारंभ बोलतारा समय भगवान अनादिर आदि गोविंद जे पागा लीला विलास करादिर खौरांगिल समय द्विधा तारांतरी भगवान रूप ध्यान धारण करेছিল दक्षिणांगঞ্চ শ্রীকৃষ্ণ সেই অনাদিরাদি গোবিন্দর দক্ষিণ ভাগে তো মাথাতে তো সৃষ্টি ছিল বলে শ্রীকৃষ্ণ আর বামাঙ্গ অর্থাৎ ডাঙে যে সৃষ্টি ছিল শ্রীমতী রাধা রানী। এর নিত্যকালর কথা
হতে এই শ্রীমতী রাধারানী ভগবান যে সারে নিত্য, শ্রীমতী রাধারানীও নিত্য। তো ভগবানও সেই আবির্ভাব তিথি জন্মাষ্টমী যে সারে পালনীয়, শ্রীমতী রাধারানীর আবির্ভাব তিথি সেই রাধাষ্টমী ও সারে পালনীয় হন। কিন্তু সময় যত জায়গা, যেমন হুনরাঙ্কা মানুষ মুখে পণ্ডিত মন্য অনেকগুলো মাত্রা হতো, শ্রীমতী রাধারানীও বেশি দিন আগর গোনাবে। যেমন অনেকগুলো কোয়েশ্চেন গান, অনেকগুলো মাত্রা কথা প্রশ্ন তুলতা রাজা বেদে রাধার নাঙ্গান নেই, এমনকি ভাগবতেও রাধারানীর নাঙ্গান নেই, এসে প্রশ্ন তুলতাম। কিন্তু আমি যদি প্রকৃত দৃষ্টি নচা পারাম, আর তাদের থাবরজ্ঞা ঋগ্বেদর মধ্যেও রাধার নাঙ্গান আছে। ঋগ্বেদর চতুর্থ মন্ডলর 24 সূক্তর দ্বিতীয় মন্ত্র, আর পঞ্চম মন্ডলর 40 নম্বর সূক্তর 7 নম্বর মন্ত্র, দশম মন্ডলর 29 সূক্তর 7 নম্বর মন্ত্র, এটি নয় শ্রীমতী রাধারে সত্য রাধা এই শব্দ আমরা দেখরা। এভাবে প্রশ্ন হন ভাগবতে, যে ভাগবত ভগবান গোবিন্দ কৃষ্ণের সম্পূর্ণ লীলাবিলাস বর্ণনা করেছে, ওই জায়গা চিতাই রাধার না কেন ইহেন প্রশ্ন অনেক তুল তারা। যদি গুরু বৈষ্ণবর শরণাগত আমি ভাগবত দর্শন করালাম, তাহলে কিন্তু ভগবানের লগে শ্রীমতী রাধারানীর নাঙ্গান অবশ্যই পারান। পৈলাকে হার্বিক ভাগবত হন কিয়া, আমার শাস্ত্র হন কিয়া, মানে বেদ অখিল ধর্ম মূলম, সমস্ত ধর্মর সমস্ত শাস্ত্রের মূল গান বেদ। কিন্তু বেদ এত বিশাল গ্রন্থ হন যে বেদ হনরে বেদর নির্যাস বস্তু অঙ্কু গান বলে যে নিগম কল্পতরু গলিত ফলম। নিগম যদি সমগ্র বেদ হনরে যদি বৃক্ষ লুকসপা আলবে তুলনা করলে, শ্রীমদ ভাগবত মিলটা সেই বৃক্ষ একেবারে পরিপক্ক মজ্জা ফলাগর সমান। তো ভাগবত নিলটা সেই বেদর সারস্বরূপ। ভাগবত হন্তিয়া গ্রন্থ রূপে ভাগবত কৃষ্ণ অবতার। ভাগবত বলিনে কোন লেরিখান নামে, ভাগবত ইলদা স্বয়ং ভগবানের অবতার হন। ভগবানের অসংখ্য অবতার এর ভিতরে গ্রন্থ অবতার শ্রীমদ ভাগবতম। শ্রীল সনাতন গোস্বামী পাদ মাতেদা শ্রীকৃষ্ণ পরিবর্তিত, অর্থাৎ ভগবান গোবিন্দ কৃষ্ণ নিজে গ্রন্থরূপ ধারণ করেছে ওখানে শ্রীমদ ভাগবত। এপাকা ভগবান গোবিন্দ কৃষ্ণ শ্রীমূর্তি সেটা আমি দেখরাং, ভগবান কি অনিন্দ সুন্দর শ্রীমূর্তি উপতি শুনাই, সেটা বলে অখিল রসামৃত মূর্তি ভগবান শ্রী অঙ্গ সেই সামনা। কিন্তু ভাগবত লেখান ভাগবত কি সারে ভগবানের অঙ্গ বইটা পদ্ম পুরাণে হে উত্তর হন্দিয়া মাতেটা পাদৌ যদিও প্রথমৌ দ্বিতীয় তৃতীয় তুরীয় কথিতৌ যদুরু নাভিস্তথা পঞ্চময়ব ষষ্ঠ ভজান্তরম দুযুগলং তথিল্লম कंठस्तु राजन नवमं यदियं मुखारविंदम दशम प्रफुल्लम एकादश जैश्य ललाट पट्टम शीरो अपि द्वादशेव भाति। अर्थात श्रीमद् भागवतर 12 स्कंद, द्वादश स्कंद समेतम श्रीमद् भागवत प्रथम एवं द्वितीय स्कंद भगवानर श्री चरण दियानि, तृतीय एवं चतुर्थ स्कंद भगवानर उर्व दियानि, पंचम नाभिस्तथा पंचम स्कंद भगवानर नाभि अर्थात खैतंग बुलरांग, षष्ठ भजांतरम षष्ठ स्कंद भगवानर देहान बक्षस्थल, सप्तम एवं अष्टम स्कंद भगवानर पांपंग दीवानी, नवम कंठस्तु नवमिलता भगवानर खौनाग, दशम प्रफुल्लम भगवानर श्रीमुख खानिलता से दशम स्कंद, एकादश स्कंद भगवानर ललादेश, द्वादश स्कंद भगवान शिरोदेश सुराग। ग्रंथरा श्रीमद भागवतम एसारी गरिया भगवानर श्रीमूर्ति स्वरूप। एते देह যদি থার দেহ আগত প্রাণ আলো খালি লাগে। এই ভাগবতের শ্রীমদ ভাগবতের 18,000 শ্লোক, দ্বাদশ স্কন্ধ 12 যে ভাগ আছে তাহার ভিতরে মূল বস্তু আনি যা ধ্যানরে
রাস পঞ্চাধ্যায়ী বলে মাতিছি। দশম স্কন্ধর 29, 30, 31, 32, 33 এরে 29, 30, 31, 32, 33 এরে অধ্যায় 5 নিরে মাত্রাতা 5 অধ্যায়ের মাত্রাতা রাস পঞ্চাধ্যায়ী। রাস পঞ্চাধ্যায় নিটা ওই যে গ্রন্থরূপী ভাগবত ভগবানের দেহগ শ্রীমদ ভাগবত এবং রাস পঞ্চাধ্যায়ী ভগবানের পঞ্চপ্রাণ। এই রাজকাণ্ডের মাটি এটা ছিল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মাটিটা লীলা মুকুটমণি ভগবানের যত লীলা এটা হাবির ভিতরে মূল বস্তুয়ান হাবির গজের বস্তুয়ান এটা মহারাজ লীলা। মহারাজ ভগবান বর্ণনা করলো এটা কুরাঙ্গুলিতে ওই রাসপঞ্চাধ্যায়ের মধ্যে ওখানে মাটিটা শ্রীকৃষ্ণ দেহ স্বরূপম গ্রন্থরাজ ভাগবত তস্য প্রাণ স্বরূপিণী শ্রীরাস পঞ্চাধ্যায়। ভগবান শ্রী অঙ্গগো ইন্দা গ্রন্থরা শ্রীমদ ভাগবত ভাগবতর থই 5 গো বুলরাউদা কুম্ভান বললে ওরে রাস পঞ্চাধ্যায়। তৎপঞ্চ প্রাণাধিষ্ঠাত্রী রাধা মদন মোহিনী প্রাণিনাং দৃশ্যতে দেহ প্রাণ দৃশ্যতে নহি তেনৈব শ্রী ভাগবতে রাধা নাম ন দৃশ্যতে। মাতেকদা তৎপঞ্চ প্রাণাধিষ্ঠাত্রী রাধা মদন মোহিনী ভগবানের पंच प्राण बोललाम जे रास पंचाध्याय जे रास पंचाध्याय अधिष्ठात्री गिधानक बोलिता श्री राधा मदन मोहिनी श्रीमती राधा रानी तो आजिगा शास्त्रत माते का गिधा बोले दे प्राणिनां दृश्यते देह प्राण दृश्यते नहीं। तेपांग जगते एत माजे मानव আগত ছেলে যে কোনো জীব আগত দেখলে তার দেহ ও দেহরাঙ্গা বাড়ে দে কিন্তু ভিতরে যে প্রাণ গুলোরাং বস্তু দেখিও কিন্তু দেহরাঙ্গা না पंचप्राण देखी बस्तुवान ভিতরে থাকা তেনই বসি ভাগবতে রাধা নাম ন দৃশ্যতে। যেহেতু ভাগবত ভগবানের বাংময়ী মূর্তি গো ওখানে চার পঞ্চপ্রাণ স্বরূপ সে শ্রীমতী রাধা রানী পঞ্চপ্রাণের অধিষ্ঠাত্রী শ্রীমতী রাধা রানী নাঙেন রাধা এর নাঙেন ভাগবতে প্রকট করিয়া না থুয়া জ্ঞান করি এটা সিক্রেট সুখদেব গোস্বামী মহারাজ অতি গুপ্ত গোপন করিয়া নুকিয়া থোয়া আছে তা ওখানে মাতেতা তেনৈব শ্রী ভাগবতে রাধা নাম ন দৃশ্যতে। দশম স্কন্ধে যদি রাস পঞ্চাধ্যায় জারাঙ্গা এক মাঝে দশম স্কন্ধর 30 অধ্যায় 28 যে শ্লোক খান হেত মাদেগা অনয়ারাধিত নূনং ভগবান হরিরেশ্বরঃ যন্নো বিহায় গোবিন্দ প্রতয়ামনয়দ্রহ। এর অনয়ারাধিত নূনম এর শব্দ অনয়া আরাধিত নূনম এ শব্দ অন্দরিয়া আমার গোস্বামী পাদ যেত সর গোস্বামী হাবি মাতারাতা এহেত শ্রীমতী রাধা রানীর সংকেত আন্থিত সুখদেব গোস্বামী মহারাজ এবং প্রকৃত পক্ষে গুরু বৈষ্ণবর চরণাশ্রয় করিয়া যদি আমি হারপানি জিজ্ঞাসু ইয়া ভগবত চরণাশ্রয়ের চেষ্টা করে যদি আমি খানিক শ্রবণ কীর্তন করালাম তাহলে দেখতে হয় যা লীলা মুকুটমণি ভগবানের শ্রেষ্ঠ লীলাহান যে রাসের মূল তাৎপর্য আনন্দ শ্রীমতী রাধা এবং রাধা রানীর মাহাত্য খ্যাপন শ্রীমতী রাধা রানীর শ্রেষ্ঠত্ব জিনিস দেখা দেনার কাজে ভগবান রাসেন করেছেন। শ্রীমতী রাধা রানী ভগবান গোবিন্দ কৃষ্ণের শ্রেষ্ঠা আজি ভগবান জ্ঞান করে তা অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দাপরের শেষে অষ্টাবিংশ চতুর্যুগ যে বাহির সময় মাঝে সে তো বরাহ কল্পর বৈবস্বত মন্বন্তরে ভগবান আজিকা জম্বুদ্বীপে আবির্ভূত হইয়া 125 বছর লীলা বিলাস করেছিল। সেই লীলাটা শ্রেষ্ঠ লীলা 12 মাতুরি দেখে লীলা মুকুটমণি মহারাজ রাসেন জ্ঞান অনন্ত কোটি কল্প কাল দুজা জগতর জীব যেটা ভগবানের সেবা করার কাছে মিলে বিভিন্ন ভাবনা শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য এসব ভাবনা ভগবানের পানার কাজে বলে চেষ্টা করেছিল
ও তার ভিতরে হাবিত্য শ্রেষ্ঠ রস কান মধুর রস না ভগবানের পানার কাজে বলে অনন্ত কোটি কল্পকাল ধ্যান করিয়া বিভিন্ন ভজন করিয়া ভগবানের পানার চেষ্টা করেছিল। ও তাহাবির আশাহানা দিথুম করলো আতা ভগবান কোনদিন অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে ভগবান যে পাকা জম্বুদ্বীপে ভগবান গোবিন্দ কৃষ্ণ রূপে আবির্ভূত হইল। সম্পূর্ণ সমস্ত অবতারের শ্রেষ্ঠ অবতারী মূল অবতারী কৃষ্ণ যে পাগা নিজে হাইয়া জম্বুদ্বীপে আবির্ভূত হইলা 125 বছর লীলা বিলাস করলো। এর মধ্যে মূল শ্রেষ্ঠ লীলাহান বৃন্দাবন লীলা। বৃন্দাবনের ভিতরে মূল গান সেই মহারাজ এর মাঝে সমস্ত ভক্ত হাবির আশা থুম করে দিয়াছেন। সেই ভগবানের নিত্য সিদ্ধা সখী যেটা আছে ললিতা বিশাখা চিত্রা চম্পক লতিকা অষ্টসখী এটা শ্রীরূপ মঞ্জরী নবঙ্গ মঞ্জরী রতি মঞ্জরী প্রভৃতি এটা নিত্য সিদ্ধা এটা ভগবান যে সারে নিত্য তার ভক্ত গিরিগিথানি যেটা আছে এটা হাব্বি নিত্য। কিন্তু জগতের ভিতরে জীবে তৌরি জীবর ভিতরে তৌরি সিদ্ধ ওই লতা কিসারে বলে ভজন করিয়া সিদ্ধ হয়েছিল কিছু ভক্ত আছে যে তার মাটিতে সাধন সিদ্ধা। এটা সেই সাধন সিদ্ধা ভক্ত তার ভিতরে যেটা ভগবানের মধুর রসন ভজন করানির খৌরাং ছিল ভগবান তো আমার আশা থুম করে এলো তা আজকাল এই মহারাষ্ট্র দিনে আজি দণ্ডকারণ্য সেই মুনি ঋষিত হাবি যেটা ভগবানের কৃপা পাছিল আজিকা ব্রজধামে আইয়া গোপী দেহ পেই লাগা এটারে মাতি এটা ঋষি পূর্বা। এটা পূর্ব যুগে ঋষি ছিল তা হত্যৌরি বেদর মন্ত্র সাক্ষাৎ মূর্তিমান ইয়া ভগবান গোবিন্দ কৃষ্ণ শ্রীমূর্তিকে দর্শন করিয়া যেটা মধুর ভাবে লুপ্ত হয়েছিল ওটাও বার আজি কি আনি সেটা বললে শ্রীধাম বৃন্দাবনে গোপী দেহ লাভ করেছিল ওটাই লতা শ্রুতি পূর্বা গোপী ভক্ত আহিলা তাহারা কোনটা বলে দেবলোকে দৌড়ি ভজন করিয়া সিদ্ধ হইয়া গোপী দেহ লাভ করিয়া বৃন্দাবনে আটটা হাইলা তাইলা তা গোপী এটা তা দেবী পূর্বা। এই তিন জাতর গোপী ঋষি পূর্বা দেবী পূর্বা শ্রুতি পূর্বা এটার বারে দেও গর্গ সংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্রে কৌশল্যী গোপী মৈথিলী গোপী এসারে বিভিন্ন গোপীর কথা মাতিছি যেটা আইয়া বৃন্দাবনে হাবি তুলিছে। কিন্তু এটা নিত্য সিদ্ধা নাবে ভজন তাঙি ভগবানরে লাভ করেছি। কিন্তু যেটা নিত্য সিদ্ধা ললিতা বিশাখা এটা কিন্তু সাধন করিয়া আইসি না এটা ভগবানের লোক অনন্তকাল সৃষ্টির প্রারম্ভ ভগবানের লোকে আসিটা তাঙি নিত্য। আজিকা বৃন্দাবনে তুলিছি গোপী এটা পল্লাকা দিজাত আক্তাইলাদা নিত্য সিদ্ধা আক্তাইলাদা সাধন সিদ্ধা। কিন্তু হাবি আখ্যা তুলিছি সেই সাধন সিদ্ধ গোপীয়তারে কৃষ্ণ সেবা পাওয়ানির কাজে বলে ভগবান জ্ঞান করেছে মহারাজ। কিন্তু যত সময় পর্যন্ত শ্রীমতী রাধারানীর চরণ দাস্য লাভ নার রাধারানীর শ্রেষ্ঠত্ব যত সময় পর্যন্ত রাধারানীর আনুগত্য যত সময় পর্যন্ত জীব গ্রহণ না করে তত সময় পর্যন্ত মধুর ভাবে ভগবানের সেবা লাভ করানি না। এই জিনিসে এর অপ্রাকৃত বস্তু এন হারপুয়ানির কাজে ভগবান মহারাজ করেছে। আজি ব্রজর গোপীয়তা হাবি কাইতা আয়নি ব্রত করলা 1 মাস সম্পূর্ণ মহাহান মাতে যে হেমন্তে প্রথম মাসি নন্দ ব্রজ কুমারিকা হেমন্ত ঋতুর প্রথম মাস অগ্রহায়ণ মাসে সমস্ত ব্রজগোপী জ্ঞান করলা যেটা ভগবানের ভজনের কাজে আসে গোপীয়তা হাবি 1 মাস ব্যাপী সম্পূর্ণ মহান কাইতা আয়নি ব্রত করলা। ব্রত সাঙ্গ ইলগাতা কোন দিন অগ্রহায়ণ মাহার পূর্ণিমার দিনে ভগবান দিন চির ঘাটে চির হরণ করেছে চির হরণ লীলা করিয়া ভগবান তাহলে মাতি ডাকিতা বললেতে তোমার আশা আমি পরে দে একদিন থুম করি তুমি আজ অগ্রহায়ণর পূর্ণিমা তৈরি পরের কার্তিকে যে বাগা আহিল পূর্ণিমা সম্পূর্ণ বছর আহান পালুর দিনে আজি কি আমি সেটা বললেতে আজি সেই দিন হন যেদিন থুঙিলগা দিন হন আজি আমার শরৎকাল কার্তিক মাহা পূর্ণিমার দিন
এই দিনে শ্রীধাম বৃন্দাবন, অপ্রাকৃত শ্রীধাম বৃন্দাবন আরাকেও একেবারে চক্ক শোনায় যে বৃন্দাবনের শোনা আর কোন তুলনা নেই। আজি ভগবান দেখের গান কেন মিলেছে, ভগবান भी तारात्री शरदुत्फुल्ल मल्लिका भिक्षोरन्तु मनच्चक्रे युगमायमुपस्थिता। ভগবান আজি শ্রীধাম বৃন্দাবনে আজকে অপ্রাকৃত সেই শরৎকালের পূর্ণিমা তিথি উদয় গান কি সারে এটা বললে যে অপ্রাকৃত দৃষ্টা কুসুম অনন্ত মখণ্ড মণ্ডলং রমণ নাভো নব কুমারণম বনঞ্চ তৎকোমল গভীরঞ্জিতম জগৌকলং বামদৃশ মনোহরম। ভগবান রাতে না যে দেখিয়া কি আন করলো তা বলে যে বিক্ষরন্তু বিক্ষরন্তুম বনচক্রে যুগমায়া উপাসে। ভগবান লীলা করত, কিন্তু লীলার অধিষ্ঠাত্রী যুগমায়া। চৈতন্য চরিতামৃত মাতে যুগমায়া করিবেন আপন প্রভাবে। ভগবান সমস্ত ঐশ্বর্য, ভগবান তার সমস্ত শক্তি শ্রী সৌন্দর্য ঐশ্বর্য হাবিয়া দিগা যুগমায়ারাং সমর্পণ করেছে গো। যুগমায়ার অধিনায়কত্বে সমস্ত লীলা সম্পন্ন হইতে। আজ কিসারে এটা বলে বৃন্দাবনে দৃষ্টা কুসুমবনন্ত মখণ্ড মণ্ডলম। আজিকা সেই যে আজিকার জোনাকে চুনা আহেন আনথপা আনেছে নব কুমকুমারণম, কুমকুমর রঙে নইছে মাতিতা রমা অননাভম। লক্ষ্মী দেবী বৈকুণ্ঠর অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মী, ইমান লক্ষ্মীর সৌন্দর্য আনিল হাবিত্য শুনাইছে কি ধানে লক্ষ্মী। আজিকার চুনাকে চুনা আন যেমন ওই লক্ষ্মী দেবীর লগে পান্থান্তি আছে মাতিতা। এসারে দর্শন করল সমেত ভগবান কুমল গভীরঞ্জিতম জগৌ কলং বামদৃশ মনোহরম। ভগবান আজি বংশীধ্বনি করল তাকে সে বামদৃশ মনোহরম জগৌ কলম। ভগবান বংশীধ্বনি করল, এমন বংশীধ্বনি যে বাসিগর খংসেল ঘুনিয়া অনন্ত কোটি কাল ধরে যেটা খৌরাঙে আছে সেই ব্রজগোপীয়ত হাবি আজিকার দিনে হাবি পাশে আসিল। তো ভগবান আজি যে রাস করত নিত্য রাস, ভগবানের যে রাস নিত্যকাল যে রাসকার মাঝে থাইটারতা হুদ্দা নিত্য সিদ্ধা সখী মঞ্জরি। কিন্তু আজিকার মহারাসে নিত্য সিদ্ধা সখীর তুল সাধন সিদ্ধা সখী যেটা হাঙ্কা মাতলাং ঋষি পূর্বা শ্রুতি পূর্বা দেবী পূর্বা হাবি আহিলা। আজি ভগবান তাঙরে দর্শন করল হাবি আহে যে পাকা যমুনা পুলিনে ভগবানের মুঙাত আহিলা সময় ভগবান অন্তপা কৃষ্ণ আন করে মাতেটা স্বাগতঙ্গ মহাভাগা প্রিয় কিঙ্কর বাণিব ব্রজেশ্য অনাময়ং কচিত ব্রতাগমন কারণম। ব্রজন্যেষা ঘুর রূপা ঘুর সত্য নিবেশিতা প্রতিয়াতো ব্রজং নেহ স্থেয়ং স্ত্রীভীষু মধ্যমা। ভগবান মাতেটা হে ব্রজসখী স্বাগতম হো মহাভাগা, হে মহাভাগ্যশালিনী ব্রজর গোপী তোমারে স্বাগতম। প্রিয় কিঙ্কর বাণিব, তোমার কাছে আমি কি হান প্রিয় কর্ম করে দিত মাতেছে। ব্রজস্য অনাময়ং কচিত, বৃন্দাবনে ব্রজে কোনো অশুভ কীর্তা হইছে থান না কি হান হইছে তুমি ব্রত আগমন কারণম। কিতা তুমি আজকে রাতি এর মাঝে এই যমুনা পুলি না হাইলাইটা, অথচ ভগবান তাঙরে দেখিয়ে আনিছে প্রশ্ন করে তা প্রতিয়াতং ব্রজং নিয়ে স্থেয়ং স্ত্রীভিষু মধ্যমা। প্রতিয়াত ব্রজং ব্রজ ধামে আলুয়া জায়গা যে কৃষ্ণরে পানার গাছে বলে ব্রজর গোপী অনন্ত কোটি কাল ধরে ভজন করেছে। আজ কৃষ্ণর কথা আনহুল্লার সময় আপনাদের ব্রজ গোপিয়াটা নিজরে ধরেন আল্লাহ গৈপচু সময় আত্মাদে হাবি ব্রজ গোপী মাত্র মৈবং বিভু অর্হতি ভবান গদিতম নিশংসম সন্তৈজ্যো সর্ব বিষয়াংস্তব পাদমূলম ভক্তা ভজস্য দুরবগ্রহমম তেজমস্মন দেবো যথা আদি পুরুষ ভজতে মুমুক্ষুণম। সন্তৈজ্য সর্ব বিষয়াংস্তব পাদমূলম, জগৎ সংসারে আছে যেটা কর্তব্য কর্ম
বিষয় অত হাব্বি জপ বেলিয়া তব পাদ বলম আমি তোর চরণ ঘাট আহিছি হে প্রভু এহেন চিত্তং সুখেন ভবতা পঠিত গৃহেষু জন নিবশ্যতু করবাপি গৃহকৃত্যে পাদৌ পদং ন চলতস্তব পাদমূলাৎ याम कथम ব্রজমথ করবাম কিম ব্রজগোপী আজি মাতারাতা প্রভু জগতের সমস্ত বিষয় কর্তব্য ধর্ম হাবি জপ আনবি বেলিয়া একমাত্র তোরাং আমি শরণাগত হইয়া আইছি গো পাদৌ পদং ন চলতস্তব পাদমূলাৎ তোর কাঁধাত হইয়া আহিলাঙে তো আমার তো আলুয়া জানা কাকি আন পিয়া নাহে ব্রজমথ করবাম বৃন্দাবনে আলুয়া আমি কিতা করতা নাই আজি सर्वोपनिषद गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थ वत्स सुधीर भुक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् भगवान गोविंद कृष्ण अर्जुनर उपलक्ष करिया समस्त वेद शास्त्र सार मंथन करिया जे अमृत वस्तु आन दियाছে লহনের মাত্র একটা গীতা বেদর সার सर्वोपनिषद गावो বেদর সারগান উপনিষদ উপনিষদের সারগান শ্রীমদ্ ভগবত গীতা যে ভগবত গীতার মূল শিক্ষান কি হান শাস্ত্র শ্লোকি এই যে গীতাহান ব্যাখ্যা করিয়া লমিয়া ভগবান সর্বশেষ মার্গদা জ্ঞান বলিতে সর্বধর্মান পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ অহং তাং সর্ব পাপেভ্য মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ যদি অর্জুনের উপলক্ষ করিয়া জগতের জীবনে মাতিছিলতা জগতের ধর্ম বিষয় কর্তব্য হাবি বেলিয়া যদি একমাত্র মরাং শরণাগত হইয়া পারো सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच हाब्बी बेलिया যদি ভগবানের কাছে ইয়া পারলে ভগবান ওর কাছে আছে এহেন গীতার ভগবানের সংজ্ঞান খান আজিকা ব্রজগোপীয়ে কৃষ্ণ ভজনের কাছে বলিয়া কিতা ত্যাগ করলা তাহলে জগতে ত্যাগ না করেছি বস্তু কিতাও নেই হাব্বি ত্যাগ করলা এসারে ত্যাগ আজ্ঞ কোনোদিন করে মারিছে স্ত্রী ধর্ম বিষয় জগত ধর্ম কর্তব্য হাবি বেলিয়া কৃষ্ণ শরণাগতিলা এর বস্তু হেন অহনে এক ব্রজগোপীর গজে জগৎ সংসারে কোন শুদ্ধ ভক্ত নেই ভাব্যির গজে শ্রেষ্ঠ ভক্ত বৃন্দাবন সেই ব্রজগোপীয়তা এবং তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রাধিকা সুন্দরী হাবির গজের শ্রীমতী রাধা রানী এটাই গৌর হরিব তো সেই ব্রজগোপীয়তা ভগবানের শরণাগত হইলা সময় মাঝে ভগবান জগৎ সংসারে স্রষ্টা পালন করতা গো আত্মারাম কিন্তু সখীরে কৃপা করিয়া জগতের ভক্তরে কৃপা করিয়া মাতের জ্ঞান করলো তা বলিতে ইতি বিপ্লবিতম তাসাং সত্তা যুগেশ্বরেশ্বর প্রহস্য সদয়ং গোপীর রক্ত রাম অপি অরমত আজি ভগবান আত্মারাম অনার পরেও ব্রজসখীর লগে তারপরে হারও প্রাণীর কাজে বলে লীলা বিলাস করলো কৃষ্ণ লগে সঙ্গ পেলা সময় মাঝে ব্রজসখী তার আনন্দ হেন চিন্তা করিয়াছে জগৎ চিন্তামণি ভগবান সর্ব কারণের কারণ ভগবানরে দর্শন করানির কাজে যুগিয়ে অনন্ত কাল ধ্যান করলা গৌরী ঝলক দর্শন হাহাকার দর্শন আনবে তারা ও কৃষ্ণ করে চিন্তামণি স্বরূপ কৃষ্ণরে যে পেলা সময় ব্রজগোপে আনন্দ হন কিন্তু আইসি সখিয়ে তা হাবিতে মান্নাই সীতা নাবে নাই যেটা নিত্য সিদ্ধাতা কিন্তু হাবি রাধা অনুগত কিন্তু যেটা সাধন সিদ্ধ করিয়া আইসিও তাইবারও শ্রীমতী রাধারানীর শ্রেষ্ঠত্ব নেবার অভাব না পাশে রাধা ও কি বস্তুহান রাধার শরণাগত নাইলে যে কৃষ্ণ লাভ নার এ বস্তু তাই হান্না পাশি হনে তাই জ্ঞান করলা এবং ভগবত কৃষ্ণ লব্ধমান মহাত্মান আত্মানং মেনিরে স্ত্রীনাং মানিন অভি অধিকাং ভুবি সময় মাঝে ব্রজ সখীয়তা যেটা সাধন সিদ্ধা ওটাই খাল করে নিয়ে করলা থাকে এবং ভগবত কৃষ্ণ লব্ধমান মহাত্মান কৃষ্ণরে পে আবাইলে তাকে খাল করে আত্মানং মেনিরে স্ত্রীনাং মানিন অভি অধিকাং ভুবি জগৎ সংসারে আমি বড় ভাগ্যশালী নেই কো বলে তাই খাল করে নিয়ে করলা অর্থাৎ মনহার ভিতরে কি অহংকার বস্তু আন হবে
আসলে আমি জানুরাং যুগী ঋষি মুনিগণে না পাই যার পদর ধ্যানে কোন ভাগ্য আমরা সবে পাইয়া না জীবনে বলে যুগী ঋষি মুনি ঋষি তাই যে কি রোগচরণ হাহাকার কাছে দর্শন করেন তারা ও কৃষ্ণ বললোগে আমি থাইলাম কিন্তু আনন্দ তৌরি আনন্দ খানি গজে কাহিয়াতে দেখা অহংকার সৃষ্টি গর্ব আজ ভগবানের কথা আনাছে জ্ঞান বলেতে যদি কোনো আগয় অহংকার করে নাপাল করে ভগবান জ্ঞান করে না ভগবান যদি ভক্ত করে কৃপা করবো হান থাকলে তার গর্ব চূর্ণ করে দেব লগে লগে যে সারে ইন্দ্ররে গর্বমোচন করে দিয়েছিল ভগবান ব্রহ্মার গর্বমোচন করে দিয়েছিল ভগবান হিমা দুর্গার গর্বমোচন করে দিয়েছিল ঠিক এসারে আজকে জ্ঞান করলো তা বলতে সেই ব্রজসখী তাহাবির মনে যে অহংকার আন সৃষ্টি এলেন বাঘানির কাছে ভগবান জ্ঞান করলো তা বলতে তাসাং সৌভাগ্য মাধম বৃক্ষ মানঞ্চ কেশব প্রসমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তর ধীয়ত ভগবান আজি দেখে তা ব্রজসখী তাই মোরে পেয়ারে তার অহংকার আন সৃষ্টি বারো হেন্দে তাঙ্গি রাধার দাস্য নৌনা পাহাড়ছি তাই শ্রীমতী রাধারানী শরণাগত যত সময় নাই তাই কৃষ্ণ সেবা পানার যোগ্যতা নেই এই জিনিসে হারপুয়ানির কাছে ভগবানকে আনিল তা বলেতে তত্রৈবান্তর ধীয়তে ভগবান অন্তর্ধ্যানী আজ ব্রজসখী তাই খাংদার দেখতে তা যে কৃষ্ণ করে প্রিয়া চাঙন অহংকার করেছিল কৃষ্ণ তাঙ্গর মধ্যে নেই চাঙেন এত বছর এত কোটি কল্প কাল ভজন করে যে কৃষ্ণ গো পাশি কৃষ্ণ গো মাকল্লা সময় মাঝে ব্রজসখী তার সে ভাব চিন্তার অতীত কৃষ্ণ বিরহে টাঙিয়ে পাতে শ্রীধাম বৃন্দাবনে বুলে 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 পাতে স্থাবর জঙ্গম হাবিরে যেটা পাখিয়া পনিয়া উড়ি উপাল হাবিরে আঙ্কুরানিও করলা ব্রজের সখী এটা বলতে বলতে কৃষ্ণরে বিশারা বিশারা বলতারা সময় মানে এহেত মাঝে অনেক বনভূমি এসারে বলতে বলতে সময় মাঝে জাগা মাঝে ভগবান গোবিন্দ কৃষ্ণর ঊনবিংশতি চিহ্ন অঙ্কিত সেই শ্রীচরণ চিহ্ন অনেক পেলা কথা এবং কৃষ্ণং পৃচ্ছমানা বৃন্দাবন লতাস্তরুণ ব্যচক্ষোত বনুদ্দেশ্যে পদানি परमात्मा परमात्मा गोविंद कृष्ण चरण चिन्ह अनेक देखला समय माजे ब्रजगोपीता कृष्ण विरह जे शिला है खानी একটা কোকিল পারা টাঙিয়ে পাতে সেই প্রভুর চরণ চিহ্ন অন্তয়াতে আনন্দ এখানে দুঃখান কোকিলান পারা চরণ চিহ্ন উপরে চান তারা থাকতে অঞ্চক পানি ভগবান গোবিন্দ কৃষ্ণ আর চরণ চিহ্ন আর কাদা হাত মাঝে আরেক চিহ্ন আন আছে ওহত টাঙিয়ে হাত পেলে এ হে গো আখুলা না গিয়েছে গা তার লোক আগ থাই চান তারা থাকতে আজ্ঞ শুনাইছে ও কুঙ্গ হাব্বি আসি অনন্ত কোটি সখীতার ভিতরে আজ্ঞ নেই গো করে শ্রীমতী রাধারানী তাঙ্গল লগে নেই অহত্যাঙ্গি হারপিলা হানকি হান বিলেতে অনয়ারাধিত নুনম ভগবান হরিশ্বর यन्नो विहाय गोविंद प्रीतया मनयद्रह আজি তাঙ্গি আত্মাত্মারা হাইগান কৃষ্ণরে পেলাম বলনি আমি অহংকার করেছিলাম কিন্তু ভগবান হরিশ্বর অনয়া আরাধিত নুনম ভগবান গো এই গিধান গো হাবিত্যুরিতে আরাধনা করেছে কইছে আমার ভজন হইতে কিতাব নেই কানি আবশ্যক यन्न विहाय गोविंद আমি হাবিরে বেলিয়া প্রীতয়াম অনয়দ্রহ একান্ত ভাবে এই গিধানকে গড় না হিসে মাইতে এগো হাবির গজর শ্রেষ্ঠ গইছে অর্থাৎ আমারাং তো হাবির গজর আগো আছে জিনিস এনতা আমারাং হমিলগা এর অনয়ারাধিত নুনম এর শব্দ বৈষ্ণব তুষণী টিকাত্মা যে আমার সনাতন গোস্বামী পাদ মাতের তা কিতাব বলেতে অনয়ৈব আরাধিত আরাধ্য বশীকৃত নত্ত अस्माभि অর্থাৎ এরে গই আরাধিত আরাধ্য বশীকৃত আমার আরাধ্য যে কৃষ্ণ ওরে একমাত্রতেই বশীভূত করে পারিছে গীতানকে গো ন তু अस्माभि আমি তাই মারিছিতে হে অনেক শ্রেষ্ঠ রাধয়িতি আরাধয়িতি রাধেতি নামকরণং দর্শিতম সনাতন গোস্বামী পাদ মাতেতা রাধয়িতি আরাধয়িতি রাধেতি নামকরণ দর্শিতম এরে রাধয়িতি শব্দ মাঝে আরাধনার মাধ্যমে রাধা ইতি নামকরণ দর্শনম এর মাঝে রাধা শব্দ স্পষ্ট আছে তাই সনাতন গোস্বামী পাদে মাদের দা হে বৈষ্ণব গিরি গীতানি হিন্না পিয়রের ভাগবতে রাধার নাম পেলাম কিন্তু দেখিয়াও নাহি দেখে অভক্তের গণ
উলুকে না করে না দেখে যেন সূর্যের কিরণ এগোদে ব্রজসখীতা চরণ চিহ্ন নিশে তারা সময়ে শ্রীমতী রাধারানী ভগবানের লগে ভ্রমণ করতে 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 আজি খালকুড়ি ধ্যান কি হান বললেতে আজকে আমি একমাত্র কৃষ্ণ ভগবানের লগে থাইলু কিন্তু অনন্ত কোটি সখী এটা হাবিতে কৃষ্ণরে না পেলা আজিকার দিনে হেনতে আথইপা দিন হানকি দিয়া বললে নিত্য সিদ্ধ সখী তাতে মঞ্জুরি তাতে ভগবানের লগে সবসময় আছি তা কিন্তু ভজন সিদ্ধ করিয়া কোটি কল্পকাল ভজন করিয়া যে সখী জন্ম পাশিরা ওই যে স্মৃতিপূর্বা ঋষিপূর্বা দেবীপূর্বা গোপীয়তায় যদি এসবান হিমপিয়া থায়া কৃষ্ণরে পেয়াও যদি না পাই তারা তাইলে যে কি হা নিলেন আমার ভজন মিথ্যা নিতই হতে রাধারানী খাল করে দিয়ান কি আনলে ভগবানের আমি খানি দিল করাত করিছো জিয়োগী জারাঙ্গা আপনি যদি খানি তার দিল করলে বিশাল তারা তা ভাই আমার পাকা আঁকা বলে কি আঙ্কল আনলে ন পারই অহং চলে তুং নয়মাং ইয়াত্রাতে মনসময়ত মাতিকা প্রভু মোর তাতে সব থাল লাগে ন পারই অহং চলে তুং ইয়াথা চলে মানলো নয়মাং ইয়াত্রাতে মন যে সারে হাতাপার মরে নেগা আমি আতিয়া জ্ঞান মাতো বললো তা এর জিনিসে শ্রীমতী রাধারানী ভগবানের কিতে আমার জন্য পারে আহম ও ব্রজসখীয়তার কাজে বলিয়া এর মাঝে ক্রমসন্ধর্ভ টিকা আপনাদের জীব গোস্বামী এর সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করে মাতের দাম यदि অহং ন চলামি তদায়মোপি ন চলিষ্যতি তাবৎ সর্বতামপি মিলস্যন্তি অর্থাৎ শ্রীমতী রাধারানী খাল করে দিয়ান यदि অহং ন চলামি মি যদি না চলুরি মি উভয় মান থকিলেতে তদায়মোপি ন চলিষ্যতি কৃষ্ণ মূল্য গোবানাথ পড়তে হয় তাবতা সর্বতা ওপি মিলিষ্যন্তি অর্থাৎ সময় এক মাঝে আমি খালি জিরানিয়ান পাড়াইলে আমারে বিশাল তারা সখীও দাইতে বিশাল তারা তাঙ্গিও আয়া পিতাই গাতা হে এরে খাল করিয়া এতে ভগবান এই অন্তর্ধ্যান লীলা কিন্তু শ্রীমতী রাধারানীর শ্রেষ্ঠত্ব দেখাতে না কাদিত করেছে তাতে আজি যেবা শ্রীমতী রাধারানী মাত্র ন পারই অহং চলিত নয়মাং ইয়াত্রাতে মান মিয়াটা নোয়াল্লু বলল সময়ের মাঝে এবং মুক্ত প্রিয় মাহ স্কন্দম আরই হতামিতি প্রিয়ায়াহম সমেত ভগবান মাতে স্কন্দম আরই হতা তাইলে যে মোর ভাল লাগছে আমার মৃত্যু লিয়া নেগা শ্রীমতী রাধারানী ব্রজসখীর কাছে বলে হাইগানে সাত দিলে খাল করলো সময় মাঝে তত অন্তর্ধে কৃষ্ণ সাবধুর প্রিয়তা ভগবান শ্রীমতী রাধারানীর বেলিয়া অন্তর্ধ্যানে বলল হাঙ্কা ব্রজসখীয়তা হুদ্দালা আসিল রাধাও নেই কৃষ্ণও নেই এম তাগা রাধা কৃষ্ণ রং তৌরি কৃষ্ণ অন্তর্ধ্যানী শ্রীমতী রাধারানী আখুলা বাস শ্রীমতী রাধারানীর যে কৃষ্ণ বিরহ হে রাধা কৃষ্ণ দিয়োগী আজ্ঞ শাস্ত্রই মাতের দা যে আমার গোস্বামী শাস্ত্রই মাতের দা রাধা পূর্ণ শক্তি কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমান মৃগমদ তার গন্ধ জৈসে অবিচ্ছেদ অগ্নি জ্বালাতে জৈসে নাহি কভুভেদ রাধা কৃষ্ণ ওইছে সদা একই স্বরূপ লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ কবিরাজ গোস্বামী মাতের গান রাধা পূর্ণ শক্তি জগতের যে মূল শক্তি আর সমগ্র সৃষ্টির শক্তি আর মূল রূপন শ্রীমতী রাধারানী শক্তি এন যে গোড়াং ওইদা শক্তিমান পূর্ণ শক্তিমান কৃষ্ণ বারো দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্রের প্রমাণ শক্তি এবং শক্তিমান একই বস্তু কি দিয়া বলতে মাতের দাম মৃগমত তার গন্ধ জৈসে অবিচ্ছেদ অগ্নি জ্বালাতে জৈসে নাহি কভুভেদ জিগ যদি থার জিওগর গুণ দুহার নালপা আনু থাইতে এবার তপ্তা আনু থাইতে জিগত তৈরি তপ্তা আন খি করে বার্তা লাগে না জিগও না কিন্তু তপ্তা না নিয়ে নি তুই হান না জিগইলে কিন্তু তপ্তা আইতে হলে পাহান অর্থাৎ জিওগ যে অগ্নি এগর গুনহান তুংহান মিললেতে ওই যে উত্তাপ বস্তু আজি মাদেরটা কিতা বলে কবিরাজ গোস্বামী উপমান দেবতা অগ্নি জ্বালাতে জৈসে নাহি অবিচ্ছেদ দিওয়ানি খেই করে নোয়ার রাং ঠিক আছে রাধা কৃষ্ণ ওইছে সদা একই স্বরূপ তো ভগবান যে বাগা শ্রীমতী রাধারানীর বেলিয়া অন্তর্ধ্যানীর সময়ত মাঝে রাধারানীর বিরহ হন জগতে বর্ণনা দেনার উপায় নেই শ্রীমতী রাধারানী বিলাপ করানি করলো হানাথ রমন পৃষ্ঠ কাশী কাশী মহাভজ দৈশ্যস্তে কৃপণয়ামে শকে দর্শয় সন্নিধিম
ইশারা করে বিলাপ করির সময় মাঝে শ্রীমতী রাধারানীর বিলাপেতা জগতে বিপ্রলম্ভ বলতে রাধারানীর গজে আর কোনো কিতা নেই। এক উপমা রাখা আনিলে শ্রীমদ মহাপ্রভু গম্ভীরা লীলাত মাঝে যে বিরহ আনাছিল অহন বার বৃন্দাবন শ্রীমতী রাধারানীর বিরহ ওখানে কবিরাজ গোস্বামী মাতের তা শ্রীরাধার ভাব জৈসে উদ্ধব দর্শনে উদ্ধবরে দর্শন করিয়া শ্রীমতী রাধারানী যে সারে বিলাপ করেছিল গম্ভীরা থায়া চৈতন্য মহাপ্রভু রাধা ভাবে ভাবিত অসারে সবসময় বিলাপ করে তা জগতে এর বিরহ দিওহানি শ্রীমতী রাধারানীর বিরহ গম্ভীরা চৈতন্য মহাপ্রভুর বিরহ দিওহানির কোন তুলনা নেই। শ্রীমতী রাধারানী যে পাকা সারে করে বিলাপ করানিও করলো সময় মাঝে এগোদে ব্রজ সখীয়তা হাঙ্কা রাধাকৃষ্ণের বিষাতে বিষাতে তাঙেও আইয়া সীতারা কথা জ্ঞান বলিতে হাঙ্কা যে গীতানো গোর বিশাল্লা বা কৃষ্ণের বিষাতারা হাত ভিতরে আগো এত মাঝে ধুলি দুসরিত ধুলি হাত মাঝে পড়িয়া আছে ওয়াংথাইয়া আছে তাঙেও কৃষ্ণ বিরহ আকুলিয়া বিষাতারা কিন্তু রাধারানীর বিরহ দেখলা তাঙে হাত হাই কৃষ্ণের আমিও বিষারা কিন্তু এগোর দুঃখ এনেছি অর্থাৎ যেগো যেগোর যতহান প্রিয় ওগর বিরহ অতহান বেশি কৃষ্ণ গতের একান্ত গনে দেখরাং তাহে তাঙিও থাকবিলা আমার বিরহ কীর্তন নিগানিছে তাঙি হাবিয়ে তিলিয়া শ্রীমতী রাধারানীর আনুগত্য হাইয়া আত্মাতে জ্ঞান করানিয়ে করলা তা ভগবানের দেখানিয়ে করলা। শ্রীমদ ভাগবতের রাসপঞ্চোধ্যায়ের 31 অধ্যায়ে গোপী গীতে মধুর শ্লোক কবিরাজ আমার বাদরায়ণ শ্লেষকদেব গোস্বামী মহারাজ বর্ণনা করেছে তব কথামৃতম তপ্ত জীবনম কভিবিরিতম কলমশাপহম শ্রবণ মঙ্গলম শ্রীমদাততম ভুবি গৃণন্তি তে ভুরিজা জনা প্রহসিতং প্রিয় প্রেম বীক্ষণম বিরহণং চ ধ্যান মঙ্গলম রহসি সংবিদুয়ারিদি স্পৃশ কুহকো নমন শুভয়ন্তি এসারে করিয়া যে পাগা ব্রজ সখী তাই ভগবানের দাখে দাখে বিলাপ করানিও করলা সময় মাঝে বিলাপ করিয়া ভগবানের অন্বেষণ কর্তারা কিন্তু নেতৃত্বে শ্রীমতী রাধারানী হাপিয়ে হারপিলা রাধা শ্রেষ্ঠ এবং রাধার নেতৃত্বে হাবি যে বিষয় নিয়ে করলা আত্মাজে ইতি গৃপ প্রগায়ন্ত প্রলিপন্ত চিত্রধা রুরুধু সুস্বরং রাজন কৃষ্ণ দর্শন লালসা জগতে ব্রজগোপীয়ে তাই ভগবানের আজি দেখা নিয়ে করল কারণ জ্ঞান দর্শন লালসা একমতা শ্রীমূর্তি ও দর্শন করি বলিয়া ভগবান গোবিন্দ কৃষ্ণ ভক্তজন বৎসলতা খাঙ্করে মারল তাসামাভিরদ্ভুত ছৌরি স্ময়মান মুখাম্ভুজ পীতাম্বরধর স্রগ্ধি সাক্ষাৎ মন্মথ মন্মথ সাক্ষাৎ মন্মথ মন্মথ জগতে হেনরে মোহিত করে যে মদন সেই মদনরে যে মোহিত করে সেই মদন মোহন ভগবান গোবিন্দ কৃষ্ণ পীতাম্বর ধারী হাইয়া ব্রজ সখীর মুহূর্ত মাঝে উপায় ভগবান আহিল সময় মাঝে ব্রজ সখী তার যে আনন্দ হেন কৃষ্ণরে পেইলা কিন্তু হাঙ্কারেও কৃষ্ণরে পাছিলা কিন্তু এ পাগাও পেইলা হাঙ্কায় ছিলেন কি তাকে নিজেই নিজরে ডাঙর খাল করেছিল কিন্তু এম তাকে হাত দিলা ডাঙর ভিতরে হাবির গজর শ্রেষ্ঠ শ্রীমতী রাধারানী আজি ব্রজ সখী তা শ্রীমতী রাধারানীর আনুগত্যে তত্রারভত গোবিন্দ রাস ক্রীড়া মনুব্রত স্ত্রী রত্নৈরন্বিত প্রীতৈরন্নবদ্ধ বাহুবি রাসশোভো সম্প্রবৃত্তে গোপী মন্ডল মন্দিত যুগেশ্বর কৃষ্ণ তাসাং মধ্যে দয়োর্দয় আজি ভগবান ব্রজসখী হাবিরে আনন্দ দেনার কাছে কি আন করলো তা বললেতে গোপী মন্ডল মন্দিত ব্রজসখী অনন্ত কোটি ব্রজসখী হাবি মন্ডলীয় করে উপাইলা আত্মাজে তাসাং মধ্যে দয়োর্দয় দুগ দুগ গোপীর হাজির কৃষ্ণ হইয়া ভগবান নিকুল্লতা ব্রজ সখী হাবি আজি ব্রজ গোপী হাবি দেখতারা আনকি কৃষ্ণ হাব্বি বেলি একমাত্র তিন লোকে আছে প্রত্যেক সখী ভগবান অসংখ্য লীলা বিলাস করলো নর্তন ঘ্রণ ভ্রমণ জলকেলি মধুপানাদি লীলা করে ব্রজ সখী হাবি আনন্দ দিয়া জিগা কি হানিল তা বলিতে ব্রহ্মরাত্র উপাবৃত্তি বাসুদেবানুমোদিতা অনিচ্ছন্ত যজুর্গৈপ্য সগৃহান ভগবৎ প্রিয়া ব্রহ্মরাত্র উপাবৃত্তি আজিকা সমগ্র লীলা হাং করিয়া গেলগা নমিল সময় মাঝে ভগবান ব্রহ্মরাত্র আজি রাত সমাপন করল
ব্রহ্মরাত্রি শব্দ হেন আমার আচার্যবাদ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর সারার্থ দর্শনী টিকাত মাতেরতা একস্যমেব রজন্যমেতবেত্য লীলা কর্তব্য ইতি ভগবত সত্য সংকল্প নৃত্য গীতাদয় বিলাসায়মন্ত মনুষ্য অভীপ্সিত আসন তাবত্যাং সম্পূর্ণ যাবন্ত সময় সম্ভবন্তি তাবদ্বি সমयै যুগ সহস্রং প্রহর চতুষ্টয় মাত্র রজনী মধ্যে এব রাসস্থল্যং প্রবিবেশ যথা যথা पंच योजनात्मक वृंदावन प्रदेशैक देश एवं 50 कोटि योजना प्रमाणानि ब्रह्मांडानि प्रविष्टानि। আজি বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মাদেরদা ভগবান মহারাজ করলো দিনের সময় অঙ্কটি আনতাম রাতি আহান দিন আহান অর্থাৎ 24 ঘন্টার মধ্যে 12 ঘন্টা দিন দিলে 12 ঘন্টা রাতি হান ঋতু চক্রের কারণে খানিক কম বেশিতে পারে রাতিয়ান যদি 13 ঘন্টা আর দিনখানি তো 11 ঘন্টা কিন্তু যোগফল কিন্তু 24 ঘন্টা। এই যে ব্রহ্মরাত্রি উপাবৃত্তি এটা ব্রহ্মরাত্রি শব্দের অপ্রাকৃত ব্যাখ্যান করলো তা আমার বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মাতের গান জ্ঞান বললেতে আজিকা ভগবান গোবিন্দ কৃষ্ণ যে মহারাজ করলো সেই রাতি ওর হিসাব হন আমার জাগতিক সময় লোকের নাম দিল ব্রহ্মার রাতি আহার সমান এই সৃষ্টি এন হংকরিছে যে গিরক ব্রহ্মা রাতি আহার সময় আনছে মহারাজ ডিউরেশন কাল হেন ব্রহ্মার রাতি এর কালে হেন দিব্য যুগ সহস্রানি দৌড় যুগর হিসাব ন সহস্র যুগ ব্রহ্মার দিন আহার হিসাব অনেক দিগ মাতির দাম সত্য ত্রেতা দাপর এই 4 যুগ মানি সত্য ত্রেতা দাপর কলি 4 যুগ এটা তিলুইলে কি আনোর তা মহাযুগ আনোর সত্য ত্রেতা দাপর কলি বলরাং 4 যুগে এক মহাযুগ 71 মহাযুগে এক মন্বন্তর 14 মন্বন্তর ব্রহ্মার দিবস ভিতর এর সত্য ত্রেতা দাপর কলি তা আহান দুহান করে 71 হান যদি ভুলের ওতাইলে ওটা এক মন্বন্তর ও সাথে মন্বন্তর ওটা 14 হান যদি ওর ওতাইলে ব্রহ্মার দিন হান এটা ব্রহ্মার রাতি আনো 14 মন্বন্তর এই সুদীর্ঘ সময়ে ভগবান রাতি বাড়াইল তা কি সারে অসম্ভব কান 12 ঘন্টা সময়ের ভিতরে দিব্য সহস্র যুগ কি সারে আনত এটা আজি বিশ্বনাথ চক্রবর্তী মাতের দাম ব্যাখ্যান মাতের দা কি যা বলেতে যথা পঞ্চ যোজনাত্মক বৃন্দাবন প্রদেশৈক দেশে এব 50 কোটি যোজন প্রমাণানি ব্রহ্মাণ্ডানি প্রবিষ্টানি ব্রহ্মাই যে বাগাইয়া বৃন্দাবনে ভগবানের দর্শন করল সময় গহরণ করিয়া লোমিয়া ভগবানের চিনল ব্রহ্মাই সময় ব্রহ্মাই আজি দেখে তা বৃন্দাবন বলিন মাত্র পঞ্চক্রুশ এর পঞ্চক্রুশী বৃন্দাবনের ভিতরে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড 50 কোটি যোজন ব্যাপী যে ব্রহ্মাণ্ড সম্পূর্ণ আছে কি জাত কথা আর এক সম্পা কথা আনখাল করি ভগবান গোবিন্দ কৃষ্ণ কনাক্ষ আগো ভগবান গোবিন্দ কৃষ্ণ কনাক্ষ গো সেও আগত হতো আন করতেন ডাঙর ভগবান কৃষ্ণ যে পাগা মৃদক্ষণ করেছে বলিয়া ইমা যশোদায় গালিয়া করে থতান আগর বলল সমেত ভগবানের শ্রীমুখ মাঝে ইমা যশোদায় অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড ভাবি দর্শন করেছিল ভগবানের থতা আনতে হিনি পারা কিন্তু থতা আর ভিতরে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড ভাবি দুর্বাসা আহিছিল তা ভগবানের দর্শন করার দুর্বাসা যে বা ভগবানের মুখ বিবর হমিলগা সময়ের মাঝে হমিয়া দেখের গাতা অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড তা কৃষ্ণ এরে ছবি গুণি ও থতা আনতে হমিলগা সিয়া সামনারে তা লমিয়া লমনা পারের গিরো গই করলে করাই তা কিতা এটা হবে যা অপ্রাকৃত তত্ত্ব নহে প্রাকৃত গোচর এই যে সেই ভগবান ব্রজসখীরে কৃপা করিয়া যে মহারাজ করল মাতলুয়ান জ্ঞান ব্রহ্মার দিবস ব্রহ্মার দিন হার সমান এর রাতি হেন দীর্ঘ করিয়া করেছিল এই যে রাসখান যে হান মাতলাম সংক্ষেপে এ রাসের ভিতরে যে অন্তর ধ্যান কিতায়া শ্রীমতী রাধারানীর দাস্যর কাজে হইলা গোপীয়তা যত সময় পর্যন্ত
শ্রীমতী রাধারানীর দাসত্ব নাইছি তত সময় পর্যন্ত কৃষ্ণরে না পাসি হাঙ্কা কৃষ্ণরে পাসিলা কিন্তু কৃষ্ণ পা না আনিটা অসার্থক খান কিন্তু আজিকা যে বাপ পেলা আনিটা সার্থক খান এ সময় আপনাদের কি আনিল তা বললে দে বৃন্দাবনের যেটা ভগবান গোবিন্দ কৃষ্ণ লীলাবিলাস করলো করানির পরে ব্রজসখী তার অনন্ত সেই লীলা তার দর্শন করিয়া স্বর্গত্ব এই সমস্ত দেবদেবী হাবিয়া পুষ্প বৃষ্টি করানিয়া করলাম এরে হেত মাঝে এই ভগবানের যে রাসলীলা হেত মাঝে আমি কি দেখলাম গান রাধারানীর শ্রেষ্ঠত্ব ওখানে এই শ্রীমতী রাধারানীর কৃপা ব্যতীত ভজন অসম্ভব ভক্তি বিনোদ ঠাকুর মাতের দা যে রাধা ভজনে যদি মতি নাহি ভেলা শ্রীকৃষ্ণ ভজন তব অকারণে গেলা কৃষ্ণ ভজন করটা হে জীব কিন্তু যদি রাধারানীর চরণে যদি দাস্যত্ব না নর তাইলে কৃষ্ণ ভজন তব অকারণে গেলা তা কানা নাইব যত সময় পর্যন্ত রাধা দাস্য লাভ না করেছি তত সময় পর্যন্ত কৃষ্ণ ভজন নাইব শ্রীমতী রাধা বলে যে রাধে বৃন্দাবনেশ্বরী কারণামৃত বাহিনী কৃপয়া নিজ পাদাব্জ দস্যময়হং প্রদীয়তাম তো ভাদ্র মাসের আজিকা শুক্ল পক্ষর অষ্টমী তিথি এ তিথি এর মাঝে ভগবানের শ্রীমতী রাধারানীর প্রাকৃত শক্তি আজকে আবির্ভাব যে মাতলাম ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষর অষ্টমী তিথিতে ভগবানের আবির্ভাব বা শুক্লপক্ষর অষ্টমীতে শ্রীমতী রাধারানীর আবির্ভাব এবং আজিকা অষ্টমীর পরে কালিকা যে নবমী তিথি আন এই তিথি খুব তাৎপর্যপূর্ণ কালী নবমী তৈরি নবমী দশমী একাদশী দ্বাদশী ত্রয়োদশী চতুর্দশী পূর্ণিমা কই দিন এটা 7 দিন এই 7 দিনে সুখদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিত মহারাজের যে ভাগবত শ্রবণ করাছিল সময়গান এরে ভাদ্র মাসের শুক্লা নবমী তৈরি পূর্ণিমা তাল করে 7 দিন এর 7 দিন ভাগবত জয়ন্তী কর্তা কথা ভক্তগিরি বিখানে তো পৈলাকা কৃষ্ণপক্ষে ভগবানের আবির্ভাব তিথিয়ান গেলগা শুক্লপক্ষে শ্রীমতী রাধারানীর আবির্ভাব খান গেলগা তারপরে নবমীতৌরি আমার যে মাতলাম মহারাষ্ট্র ভাগবত জয়ন্তী আকৃষ্ণ নির্গমাদ্দা ত্রিংশ বর্ষাধিক গতে কলৌ নবমীত নবৈশ্য কথা অকরুত কথারম্ভ সুখ অকরুত পদ্মপুরাণে মাতেরান জ্ঞান বলে যে নবমীত নবৈশ্য এই যে ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষর নবমীর তৈরি 7 দিন তাল করে ভাগবত জয়ন্তী করেছিল তা সুখদেব গোস্বামী মহারাজে যে পাগা পূর্ণিমাহান পালই পূর্ণিমাহান পালনার পরে কিন্তু আর এক মাহা আনা হইত এই মাহার তাৎপর্য অনেক বেশি এই মাহার ভিতরে পক্ষ দুহান 2 পক্ষে 1 মাস এর পক্ষ আর পৈলাগার পক্ষ যেন কৃষ্ণ পক্ষ এর নাঙ্গা পিতৃপক্ষ পিতৃপক্ষে আমি কি আন করতাম পিতৃপক্ষে আমার যে ধ্যান করেছি যেটা পিতৃলোক তাঙ্গর উদ্দেশ্যে আমি তর্পণ করলাম পিতৃপক্ষ লমিয়া শুক্লপক্ষ আন যা নাইতি হরনাগান দেবীপক্ষ লমিল পিতৃপক্ষ লমিল এম জায়গা 2 পক্ষ লমিয়া যে মহান আইতে হাবির গজর মহান মাতে তা কার্তিক মহান যে মেরার মহান যে আঙ্গরে মাতে যে ন বেদ সদৃশ শাস্ত্রম ন তীর্থম গঙ্গায়াসমম মানে ন কার্তিক সমম আসম যে সারে সমস্ত শাস্ত্রের ভিতর বেদশাস্ত্র শ্রেষ্ঠ 12 তীর্থর ভিতরে গঙ্গা শ্রেষ্ঠ ঠিক আছে সমগ্র মহার ভিতরে শ্রেষ্ঠ মহানিলতা কার্তিক মহান এতে এই যে ভগবানের আবির্ভাব তিথি গেলগাটা কোন দিন কৃষ্ণপক্ষর অষ্টমীতে অষ্টমী কি দিয়ে গেলটা পক্ষ আর ভিতরে 15 দিন ঠিক মিডিল পয়েন্ট গোয়েল থাকে অষ্টমী তিথি এগোদের 7 দিন বুগত থাকতে অষ্টমী আন এখানে অষ্টমীতে ভগবানের আবির্ভাব বার শুক্লপক্ষে শ্রীমতী রাধারানীর আবির্ভাব ওর মূল শাস্ত্র আমাদের শ্রীমদ ভাগবতম ভাগবতের জয়ন্তী আন কিন্তু এর মহা এর 9 দিন 7 দিন
আমার সমাজে ভাগবত জয়ন্তীর প্রচলন কম, অনেক জায়গা করতারা এই ভাগবতরে যদি শ্রদ্ধা করো তাহলে ভাগবত জয়ন্তী পালন করানি ঠকিছে। তো যেহান মাতলাং পিতৃপক্ষ দেবী পক্ষ লমিয়া হত্তরি আইতগান মূল ভজনের মহান এইটা কার্তিক মহান। যেমন জিনিস আন চিন্তা করিয়াছে, যদি তীর্থ জিতার আগা কোন তীর্থযাত্রী আগো শালুইতে গেলে শালু যারা সময় মানে ইমা বাবা হাবিরে হোমা দিয়া তারপরে যাত্রা করো শুভকর্ম আছে। ঠিক সারে ভজনের মহান যে কার্তিক মহান আহেরত হোমানির কাজে ওর প্রশ্রয় পানার কাজে ওর আশ্রয় পানার কাজে বলিয়া কৃপা পানার কাজে বলিয়া পিতৃপক্ষর আশীর্বাদ পিতৃলোকর আশীর্বাদ লমিয়া ইমা দুর্গা অর্থাৎ মাতৃদেবী দেবীর আশীর্বাদ লইয়া তারপর ভজনের মহান সে কার্তিক মাহ তোমার তাহলে ভাদ্রত্যৌরি কার্তিক এর মহান। এ ভাদ্র মাসে যেটা সাধক সন্ত যেটা আছে ভাদ্র পরিক্রমা করতারা বিভিন্ন জায়গা তীর্থ পরিক্রমা করতারা। মূল কথা নিলটা ভগবান আষাঢ় মাসের শুক্লা একাদশীর যে ভগবান জ্ঞান করলো তা শয়ন করলো হরিশয়ন যে আনরে মাতরাং। এই হরিশয়নের তো কার্তিক মাহার যে শুক্লা একাদশী অর্থাৎ হরি উত্থান পর্যন্ত কয় মাহা? 4 মাহা। 4 মাহার নাঙ্গা চাতুর্মাস্যে ভগবান শয়ন করিয়া আছে বলিয়া কি তাকে শুদ্ধ ভক্ত হাবি ভগবানের শরণাগত ভগবত ভজন করতারা। 4 মাহা পাতারা গিরিগি থেকে তাই 4 মাহাই হবিষ খেতারা নোয়ারতায় তাই জ্ঞান করতাই পরিক্রমা করতারা তারা ভাদ্র মাহা চৌরি সম্পূর্ণ 4 মাহা নোয়ারলেও ওই যে লমনকার যে কার্তিক মাহা ওখান কিন্তু করতারা। ভাদ্র মাসে কি কর্তব্য ভাদ্র মাসে এই যে ভগবানের 2 তিথি 3 খান তিথি আহানিলটা জন্মাষ্টমী ভগবানের আবির্ভাব, দ্বিতীয় রাধাষ্টমী আর 3 নম্বর ইলগাতে গিয়া মহান সমাপনে ভাগবত জয়ন্তী তিথি। এরে হেনে পরিক্রমা করতারা তীর্থ সম্ভব নার বলে আমি জ্ঞান করাংতা বিভিন্ন লেফামে ভগবানের শুদ্ধ অন্তকরণ আমি যদি লেফামর দৌ তার দর্শন করার তাইলে হতো। তো ভক্তগিরিগীথানি আজিকার রাধাষ্টমীর যে হরিকথা বিশ্রাম দিলাম। হরিকথার মধ্যে যদি কোন শাস্ত্র বিচ্যুতি থাক বৈষ্ণব গিরিগীথা নিজের শুদ্ধ করে দিবা প্রার্থনা করিয়া হরিকথার বিশ্রাম দিলাম। বাঞ্ছা কল্পতরু হেচ কৃপা সিন্ধু ভয়েব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। নিতাই গৌর হরি বল। ভুবনেশ্বর সাধু ঠাকুর বিজয় তেজ রাম হরি।